الحمد للہ ٹشو پھاڑ لو ذرا مجھے یاد نہیں رہا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. محترم، سورہ نجم کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. جن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یعنی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ آپ وہ فرماتے ہیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. محترم، آج میں جو گفتگو کروں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں ان کے متعلق کروں گا. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے کئی معجزات عطا فرمائے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق نبوت پر دلالت کرتے ہیں. ان کا ایک حصہ ان پیشین گوئیوں پر، ان پیشین گوئیوں کے متعلق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں اور وہ ہو پوری ہوئی، اور کچھ ایسی پیشین گوئیاں ہیں جو اب تک پوری نہیں ہوئیں اور ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ یقیناً قیامت سے پہلے پہلے پوری ہوں گی. جو پوری ہو چکی
ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشین گوئی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے شکایت کی، تنگ دستی کی، فقر و فاقہ کی، اور دوسری شکایت یہ کی کہ راستے پر امن نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عدی، کیا تم نے الحیرہ کا علاقہ دیکھا ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، البتہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں۔ جیسے آپ کو کہا جائے کہ فلاں شہر آپ نے دیکھا ہے، تو آپ کہیں دیکھا تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ سن ضرور رکھا ہے اس کے متعلق۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، فرمایا فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الضَّنِيعَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ۔ فرمایا عدی، اگر تمہاری زندگی ہوئی تو تم ضرور بضرور دیکھو گے کہ ایک عورت اکیلی ہیرا سے سفر کر کے آئے گی، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا۔ حضرت عدی کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا، جیسے ہر علاقے کے بدماش مشہور ہوتے ہیں، فلانے علاقے کا فلانا بدماش ہے، فلانے علاقے کا فلانا بدماش ہے، اسی طرح نیک لوگ بھی مشہور ہوتے ہیں کہ فلانے علاقے میں ایک نیک بندہ رہتا ہے، اچھا انسان رہتا ہے، اچھے اخلاق والا رہتا ہے، اچھے کردار والا رہتا ہے۔ اسی طرح بدماش بھی مشہور ہوتے ہیں کہ فلانے علاقے کا فلانا بدماش ہے، فلانے علاقے کا فلانا بدماش ہے۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونا نہیں بھائی، سونا نہیں، بڑی زیادتی ہے، جڑا بندہ سو جائے میں سمجھنا میرے نال زیادتی کرتا ہے، اپنے آپ نال تے نہیں، آپ تے وہ مزے لے رہا ہوندا ہے، خواب دیکھ رہا ہوندا ہے، رنگ رنگیلے خواب دیکھ رہا ہوندا ہے، کئی خواباں چ دیکھ رہے ہوندے نے کہ کئیاں دا جوں کسے نال محبت ہے، بہتی محبت سانو دنیا دار لوکاں نال ہی، اللہ تے اللہ دے رسول یا اہل علم دیندار لوکاں نال گھٹ ہی محبت ہے ساڈی۔ تو خواباں نہ دیکھو، حقیقت دی دنیا جاگ کے بیٹھو، تھوڑا جا ٹائم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اکیلی عورت ہیرا سے آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، تو حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ اس وقت، جیسا میں نے گزارش کیا کہ ہر علاقے کے بدماش مشہور ہوتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ قبیلہ طے کے بدماش کہاں ہوں گے اس وقت۔ اس عورت نے تو وہاں سے گزر کے آنا ہے نا، تو راستے میں ان کا گاؤں آتا ہے، ان کا پنڈ آتا ہے، وہاں وہ رہتے ہیں، وہاں سے تو کوئی گزر نہیں سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ قبیلہ طے کے بدماش کہاں ہوں گے۔ یہ جہالت کا رسم و رواج بہت پرانا ہے، یہ تب بھی ختم ہوتا ہے اگر حکومت دیانتدار لوگوں کی ہو، ایمانتدار لوگوں کی ہو۔ اگر حکومتوں میں بھی یہ بدماش ہی بیٹھے ہوئے ہوں تو کہاں بدماشی ختم ہوگی۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، فرمایا قبیلہ طے کے بدماش کہاں ہوں گے، یہ حضرت عدی کہہ رہے ہیں، عدی بن حاتم، جنہوں نے ملک میں لوٹ مار مچا رکھی ہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरी पेशीन गोई फरमाई। पहले तो औरत की बात की तो कहने लगे मैंने दिल में ये ख्याल आया बनी तय के बदमाशों के मतलब। अभी मैं सोच ही रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी पेशीन गोई फरमा दी। फरमाए वाला इन कालत बेका हयातुन, ए अदी अगर तूने उम्र पाई तो तू देखेगा लतुफ्तहन्ना कुनूज़ व किसरा, फरमाया ईरान के ख़जाने अल्लाह फतह कर देगा। कहने लगे मैंने कहा कुल तो किसरा बिन हुरमज़, अल्लाह के रसूल किसरा बिन हुरमज़ के ख़जाने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हाँ किसरा बिन हुरमज़ के ख़जाने। ये दूसरी पेशीन गोई थी। पहली पेशीन गोई क्या थी? अकेली औरत हीरा से सफ़र करके बैतुल्ला आएगी, रास्ते में उसे किसी का डर नहीं होगा। और दूसरी पेशीन गोई कि अल्लाह किसरा को फतह कर देगा, मफ्तू हो जाएगा, उसके सारे खजानों के मालिक मुसलमान बन जाएंगे। तीसरी हजरत ही कहते हैं मैं सुन रहा था, अब तीसरी बात फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाए वाला इन तालत बेका, फरमाया आदि अगर तूने और लंबी उम्र पाई तो देखेगा लातारा यन्न रजुला युखरिजु मिल कफ़्फ़िही मिन ज़हबिन औ फ़िद्दा यतलबु मन यक़बलहु मिन फला यजिदु अहदन यक़बलहु मिन। फरमाया तू देखेगा कि एक आदमी अपनी लब भर के, ये इसको क्या कहते हैं, लप कहते हैं ना जी, उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, अरबी में इसको कप कहते हैं। फरमाया तू देखेगा, अरबी में इसको कफ कहते हैं, अब उर्दू का पता नहीं क्या है, तो अरबी में इसे क्या कहते हैं, लप की कहते हैं, बोल होते सही है। फरमाया ये भर के सोने की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या चांदी की। फरमाया लेकर निकलेगा और ये सोना और चांदी वो होगा जो अपने माल से वो ज़कात निकालेगा। फरमाया वो लेकर फिरेगा और कोई बंदा उसे कबूल करने वाला नहीं होगा। मैं तो सोच रहा था कई बंदों ने, हो सकता है ये फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा हो चंदा भी कटना करना शुरू कर दिया कि असा उत्थे मदद कर ली। अल्लाह ही माफ़ करे हमें। हाँ अगर कोई भेज सकता है तो कोई जुर्म नहीं, अगर एक काम हो नहीं सकता तो लोग जो है ना, वो हम छोटे छोटे थे, बच्चे थे, तो कुछ लोग आ जाते थे, वो ज़बान ऐसी बोलते थे कि जनाब हम इंडिया से आए हैं, बड़े मोहताज हैं, भोजन नहीं है, फलाना नहीं है। मस्जिदों में आते थे तो लोग उन्हें पैसे देते थे, समझ आई ना। तो किसी ने एक दिन उन्हें कहा कि इंडिया से आए हुए तो लोगों को 20 साल हो गए हैं, अब भी आपका भोजन नहीं बना। पर क्या कुछ लोग अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे, ऐसे ही बात आ गई। तो मैं बात कर रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा अपने सदका और ज़कात का सोना और चांदी अपनी लप भर के निकलेगा तो फरमाया वो बंदों को तलाश करेगा, कोई बंदा मिलेगा नहीं जो उससे इस सोना और चांदी को कबूल फरमा ले। ये तीसरी पेशीन गोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। हज़रत अली फरमाते हैं दो पेशीन गोइयाँ तो मैंने देखी अपनी ज़िंदगी में कि एक औरत हीरा से आई अकेली और आके उसने बैतुल्ला का तवाफ किया और बेखौफ व खतर वापस चली गई। कहते हैं दूसरी पेशीन गोई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी वो ये थी कि किसरा को अल्लाह फतह कर देगा। और एक और पेशीन गोई फरमाई, वो भी हरफ बहरफ पूरी हुई। फरमाया कैसर यानी रूम को भी अल्लाह फतह कर देगा। हजरत अदी फरमाते हैं मैंने देखा औरत आई, उसने बैतुल्ला का तवाफ किया, चली गई, उसे कोई खतरा नहीं था। कहते हैं फिर मैंने ये भी देखा कि अल्लाह ताला ने ईरान को फतह कर दिया
اور جو کسرا ایران کا تخت تھا نا، وہ مدینہ منورہ میں مال غنیمت میں پہنچا۔ جب مال غنیمت میں پہنچا نا تو کہتے ہیں ان نے سوچ و بچار کی کہ اس تخت کا کیا کیا جائے، ان قومی ورثہ سمجھ کے رکھ لیا جائے۔ جیسے سلطان محمود غزنوی سومنات کے مندر کا دروازہ اکھاڑ کے لے گیا تھا، یہ پچھلے آئے نالائق انہوں نے واپس کیا انڈیا کو، یہ لے جاؤ۔ تو وہاں صحابہ نے فیصلہ کیا اسے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجاہدین میں تقسیم کر دو، اس کا نام و نشان مٹا دو۔ تو یہ فتح ہوا حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور خاص کر کے حضرت عمر کے دور میں، جو آج تک ان لوگوں کے دلوں سے حضرت عمر کا جو بغض نہیں نہ نکلا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہاں تو آگ کے پجاری تھے نا، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، آگ کو اپنا مشکل کشا ماننے والے لوگ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دو پیشین گوئیاں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ دونوں پوری ہو گئی۔ اب جو تیسری تھی کہ لپ بھر کے سونا چاندی لے کے نکلیں گے، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، تو فرمایا یہ بھی پوری ہوئی۔ کب؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں۔ بات سمجھیے ذرا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی حرف بحرف پوری ہوئی کہ لوگ سونا چاندی اپنے لپو میں بھر کے نکلتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز قومی خزانے کے امین تھے۔ ایک دن جو وزیر خزانہ تھا اس سے جا کے کہا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے۔ جب حکمران دیانتدار ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، تو اس کے ارد گرد جو ٹیم ہوتی ہے وہ بھی ایماندار ہوتی ہے۔ جب حکمران بددیانت ہوتا ہے، خائن ہوتا ہے، تو اس کے ارد گرد جو ٹیم ہوتی ہے وہ بھی بددیانتوں کی، خائنوں کی ٹیم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ لکھ کے دے دیں، جس کے دور حکومت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، اس کی بیٹیوں کے پاس عید کے دن نئے کپڑے پہننے کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ تھے وہ جنہوں نے دنیا کی لگامیں کھینچ کے رکھی ہوئی تھی، یہ نہیں تھے۔ جو آج کا مسلمان حکمران ہے یہ نہیں تھا، یہ راستے سے بھٹکا ہوا، یہ اپنا راستہ بھولا ہوا، جو راستہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے تھے، یہ اس راستے کو چھوڑ چکا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری وصیتوں میں سے جو وصیتیں فرمائی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ ترکت فیکم امرین، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو تم اپنی منزل سے نہ بھٹکو، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی منزل مقصود کو پالو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب و کامران رہو، تو فرمایا اس کے لیے میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، فرمایا ایک اللہ کی کتاب کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور دوسرا فرمایا میری زبان سے جو کلمہ بھی نکلا ہے اس کی پیروی کرنا۔ تو فرمایا تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے، کبھی نہیں بھٹکو گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ایک جنگ کے لیے نکلے،
तो देखते हैं कि इलाका फतह नहीं हो रहा। जब इलाका फतह नहीं हो रहा तो उन्होंने सोचा वो कौन सी ऐसी सुन्नत है जिस सुन्नत को हमने छोड़ा हुआ है। तो जो फरमाएं जरा, वो कौन सी ऐसी सुन्नत है जो सुन्नत हमसे छूटी हुई है, यूं समझ ले। वो कौन सा ऐसा तरीका रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर इन दिनों हमसे अमल नहीं हो रहा। तो सहाबा ने बैठ के जब सोचा तो पता चला काफी दिन हो गए हमने मिसवाक नहीं की। जाहिर में ये कितना मामूली सा अमल है। तो जो फरमाए जरा, जाहिर में मिसवाक करना कितना मामूली सा अमल है। आप सुबह उठे, आपने नीयत की कि मैंने मिसवाक इसलिए करना है कि मेरा मुंह साफ हो जाए। देखिए है नीयत। एक आदमी नीयत करता है मैंने मिसवाक इसलिए करना है कि नबी पाक की, दोनों में फर्क है मेरे भाई। एक आदमी मिसवाक करता है, वो इरादा करता है कि मिसवाक करना नबी पाक की सुन्नत है, मुंह उसका भी साफ होगा। और एक आदमी इरादा करता है कि मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, मैं मिसवाक कर लूं ताकि मेरे मुंह की बदबू दूर हो जाए। बदबू इसकी भी दूर हो जाएगी, लेकिन जिसने इसे सुन्नत रसूल समझ के किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या समझ के किया है? सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के किया है, उसे दो चीजें मिलेंगी। जिसने तेरे मुंह साफ किया है उसे एक चीज मिलेगी, और जिसने ये समझ के कि ये मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसे कितनी चीजें मिलेंगी? दो चीजें मिलेंगी। एक तो उसका मुंह साफ हो गया, और दूसरा उसको अल्लाह गुमराही से बचा लेगा। हो सकता है सारा दिन वो गीबत ही ना करे उस दिन, हो सकता है कि वो सारा दिन झूठ की उसे अल्लाह उसके ताकत ही छीन ले। हो सकता है वो अपनी जबान पे हलाल का लुकमा रखना शुरू कर दे। ये सुन्नत की बरकत है मेरे भाई। आप सुन्नत को मामूली समझते हैं। यहां तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करते हैं, तो आगे से हमें जवाब क्या मिलता है? जनाब हमारे इमाम साहब ये काम नहीं करते थे। ओ भाई, ओ मेरे भाई, वो इसमें फर्क कर, सोच। जवाब में तूने कितना बड़ा कलमा कह दिया है। तुझे मौलवी ने कैसे रास्ते से हटाया है। फिर सुने मेरी बात। मैं बेतौफीक इलाही ये कहता हूं कि ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मुझे आगे से कहते हैं बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं हनफी हूं, मैं शाफई हूं, मैं हम्बली हूं, मैं मालिकी हूं, मैं फलाने बुजुर्ग का बैतशुदा हूं, इसलिए मैं उनकी बात मानूंगा, इनकी बात नहीं मानूंगा। तो तू गुमराह हो गया। क्या हो गया? अगर एक मसवाक सुन्नत समझ के करने वाले को अल्लाह इतना मुकाम अता फरमा देता है, तो जो ये कहते जी मेरे यहाँ पीरा ने आखे है, कहते नहीं, कहते ने ना, और बोलो तो सही ना। ਤੁਹਾਡੇ को मैं उमरे का टिकट नहीं मंग लिया, बोलो बात समझो। कहते नहीं जनाब मेरे यहाँ पीरा ने आखे है। ओ भाई तेरे पीर तुझे मुबारक हो, लेकिन सोच तो सही ना, वो कौन सी हस्ती है जिसके मुकाबले पर तूने अपना पीर खड़ा कर दिया। वो हस्ती तो देखना, हस्ती देख। मैंने गालबन पिछले जुमे में बयान किया था
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، دو فرشتے آئے، ایک دوسرے کو کہنے لگا ہوا ہوا یہ وہی ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا میزان لگائی گئی، ایک پلڑے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں ایک بندہ بٹھایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے والا پلڑا بھاری رہا۔ فرمایا پھر 10 بندے۔ اب ایک بات سمجھیں، اس میں ایک نقطہ ہے، وہ فرشتے کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے۔ یار سونا نہیں، سونا میں تھوڑا وقت نہیں ضائع کرتا، میری کوشش نہیں ہوتی تھوڑا وقت ضائع ہوئے، سونا نہیں۔ وہ فرشتے کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے۔ اب جو فرشتے ایک پلڑے میں نبی علیہ السلام کو رکھ رہے ہیں اور دوسرے پلڑے میں 10 لوگوں کو رکھ رہے ہیں، وہ عام لوگ تو نہیں ہوں گے، نقطہ سمجھیں، وہ عام لوگ نہیں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا پلڑا بھاری رہا۔ فرمایا انہوں نے پھر بڑھا دیے، 100 کر لیا۔ وہ 100 بھی کو عام آدمی تو نہیں ہوں گے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں ہیں اور نبی علیہ السلام کو ایک پلڑے میں رکھ کے، جب سونا تولا جاتا ہے نا، گڑ کی طرح نہیں تولا جاتا، گندم کی طرح نہیں تولا جاتا، اس میزان کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں ہوا بھی نہ لگے۔ پوچھو نا کہ تو نیارے کھولو انہاں چارے طرف شیشے دی دیوار بنائی ہوتی ہے کہ ہوا دا اثر بھی نہ ہوئے، سمجھ آئی نا بات دی؟ تو سونا چاندی کی کیا حیثیت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں؟ آپ کی قیمت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا نا۔ تو جو بانٹ رکھے، فرمایا پھر 1000 بندہ رکھا، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا پلڑا، یعنی بھیجنے والا اللہ، آنے والے فرشتے، میزان لگانے والے فرشتے، ایک پلڑے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے یار جنہاں نال تولیا جا رہا ہے وہ بھی تے کوئی ہستیاں ہی ہون گیاں نا، وہ ابو جہل ورگے تے نہیں سن نا، ابو لہب ورگے نہیں سن۔ بات کو سمجھے ذرا، وہ بھی کوئی شخصیات ہوں گی نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا پلڑا بھاری رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام نماز پڑھاتا ہے میرے بھائی، تو امام کا فرض یہ ہے وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، اس پر خاموشی اختیار کرے۔ تو میں پیچھے والا بھی کہے دل میں کیا کہے، بولو دے ہاں کو میں کسی سیاسی لیڈر دے کیس کا تو نہیں پوچھ لیا، وہ پوچھاں گا تو ہونے گتھم گتھا ہو جاؤ گے مسیتی اللہ دی مہربانی نہ۔ دین دی گل پوچھاں گے وہ کی ضرورت ہے بھائی، کوئی ضرورت ہے دین کی، تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ لڑو بے دینوں کے لیے، لڑو بددیانتوں کے لیے، لڑو خائن لوگوں کے لیے لڑو، کیونکہ بد نصیبی ہے اس قوم کی۔ امام کے فرائض میں کیا ہے، وہ کیا کہے الحمدللہ رب العالمین، اور مقتدی دل میں کہے الحمدللہ رب کیوں؟ اس لیے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس بندے کی نماز نہیں ہے جس بندے نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ جب ہم بات کرتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں، اتنا بڑا غدر مچاتے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن کی آیت نہیں آپ نے سنی؟ کیا ہے بھائی قرآن کی آیت؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت خاموشی سے سنو۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔
حالانکہ یہ آیت نماز کے فرض ہونے کے، نماز بعد میں فرض ہوئی ہے، نماز بعد میں، نماز تو اس وقت فرض ہی نہیں ہوئی، لیکن یار لوگوں نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننا نہیں، دلیل پیش کر دی۔ حالانکہ یہ تھا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کافروں نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے مت سنو، والغوا فیہ، شور مچا دو، کیا کرو؟ اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے سورۃ فاتحہ کے ساتھ، لیکن یار لوگوں نے بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز نہیں ہے اس بندے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے حیل و حجت کی، کوئی ضرورت نہیں ہے بھاگ دوڑ کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا آمنا وصدقنا، بات ختم ہو گئی۔ اب میں بات کر رہا تھا سنت کی اہمیت کیا ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں، جنگی مصروفیات کی وجہ سے ہم کیا نہیں کر سکے؟ مسواک نہیں کر سکے، اور فتح بھی نہیں ہو رہی۔ اب وہاں دیکھا تو ایک پانی کا چھوٹا سا تالاب تھا، صحابہ بیٹھے، اپنی مسواکیں نکالی، دائرہ بنا کے بیٹھ گئے، مسواکیں کرنا شروع کر دی۔ اوپر بیٹھے ہوئے تھے کفار، ان کے دل پر اللہ نے اتنا رعب طاری کر دیا کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان آج دانت تیز کر رہا ہے۔ یہ ان کے دلوں پر رعب کیوں اللہ نے طاری کیا؟ انہوں نے مسواک اس لیے نہیں کی کہ ہم نے منہ صاف کرنا ہے، انہوں نے مسواک اس لیے کی کہ میرے پیغمبر کی۔ آپ کو سمجھ آئی ہے کسی بات کی؟ ہمیں تو آج تک نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں سکھا سکا مولوی۔ جس نماز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، ہمیں تو یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ نہیں سکھا سکا میرے بھائی۔ میں کبھی کبھی جمعے میں کہتا ہوں، آپ دیکھیں کھڑے ہو کے جب یہ لوگ نماز پڑھیں گے نا، کوئی یوں کانوں کو ہاتھ لگائے گا، کوئی یوں کانوں کو ہاتھ کرے گا، کوئی یوں کرے گا، کوئی یوں کرے گا۔ ان کو تو آج تک مولوی نے یہ نہیں بتایا کہ ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں۔ کیوں؟ اس کو خود پتہ نہیں، اس کو 3-4 کاموں کے علاوہ انہیں کچھ نہیں آتا۔ اب جائیں مساجد میں جمعہ پڑھیں، ولیوں کی کرامتیں، او بھائی کرامتوں سے کیا لینا دینا ہے آپ نے؟ آپ خود ولی بننے کی کوشش کریں نا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، آپ مقام ولایت پر اللہ آپ کو فائز کر دے گا۔ اگر ایک مسواک کو سنت سمجھ کر عمل کرنے والے صحابہ کی جماعت کو اللہ بغیر لڑے فاتح بنا دیتا ہے، کیا بنا دیتا ہے؟ تو دیکھیں کتنا اجر ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، وہ اس لیے مسواک کرتا ہے کہ میں نے اپنا منہ صاف کرنا ہے، منہ اس کا صاف ہو جائے گا۔ دوسرا آدمی اٹھتا ہے، وہ اس لیے مسواک کرتا ہے کہ میں نے اسے نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کے کرنا ہے، اس کا منہ بھی صاف ہوگا، اسے اجر عظیم سے بھی نوازا جائے گا۔ کام تو ایک ہی ہے نا، 2 بندوں نے کیا ہے، ایک کو مزدوری 8 آنے ملی، ایک کو مزدوری روپیہ پورا مل گیا، کام دونوں نے ایک کیا ہے۔ ہمیں تو آج تک یہ پتا نہیں کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ آتے ہیں اللہ اکبر، ان کو پوچھے جہاں تو نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں یہ باندھنے کی جگہ ہے؟ کو عقل بھی ہے کہ نہیں؟
हर आदमी खुद फैसला करे ना, जहाँ के हाथ उठा के फिर जहाँ छोड़ के बांधता है, जहाँ पहुंच जाए तो पहुंच जाए। ये हाथ बांधने की जगह है। फाता बिरुया उलिल अलबाब, ये दीन को बेवकूफों के लिए नहीं है, अंधों कानों लूलू लंगड़ों के लिए नहीं है। ये दीन तो अदब सिखाता है। आए ऐसा किया और ऐसे ठा करके हाथ छोड़े, चल रहे जिथे पहुंच गए उथे ही सही। ये क्या है? ये दीन है? तो खैर मैं बात कर रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तो हज़रत अली फरमाते हैं, 2 पेशीन गोइयाँ तो मैंने देख ली और तीसरी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में आके पूरी हुई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और पेशीन गोई फरमाई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं एक दफ़ा हज़रत उमर के साथ सफ़र कर रहा था। कहाँ सफ़र कर रहा था? हज़रत उमर के साथ सफ़र कर रहा था। हज़रत उमर कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाज़ा मसराओ फुलानिन गदन इंशाअल्लाह, हाज़ा मसराओ फुलानिन गदन इंशाअल्लाह, कल इंशाअल्लाह अबू जाल ऐथे डिग्गा होवेगा, उतबा ऐथे डिग्गा होवेगा, फलाने की गर्दन ओथे लाई होवेगी। जहाँ जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जिस जगह की निशानदेही की, उसी उसी जगह पर सबकी गर्दनें उतरी हुई थी, एक इंच आगे पीछे नहीं हुई। क्यों? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतर से निकला हुआ हर कलिमा लिखता था। कहने कुछ लोगों ने कहा कि ए अमर, तू हर बात लिखता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान हैं, आप कभी गुस्से में होते हैं और कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मजाक करते हैं। तो कहते हैं मैंने लिखना छोड़ दिया। कहते हैं जब मैंने लिखना छोड़ा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने पूछा कि तू लिखता नहीं? तो कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं इसलिए नहीं लिखता। फरमाया याद रख, सोचो सही मेरी ये बात सुनना, जो हदीस को समझती कुछ नहीं। कहते हैं नहीं, साढ़े इमाम साहब ने फरमाया, साढ़े पीर साहब औखे तेरे पीर दे हो जे सिर में मुताद तो मैं बड़ा रहता हूँ, लेकिन गुस्सा आता है ना, शख्सियत देखे ना, जिसके मुकाबले में अपने पीर को खड़ा कर देता है, वो हस्ती कौन सी है? वो कौन सी हस्ती है? तवज्जो करना जरा। जिस हस्ती के मुकाबले में तो अपने पीर को खड़ा करता है, किसका मुकाबला कर रहा है तू? क्या जवाब देगा क़यामत के? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फरमाया कि वो लिखता क्यों नहीं? कहने हजूर मैं इसलिए नहीं लिखता, आप कभी गुस्से में होते हैं, कभी आप हमारे साथ प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं, इसलिए नहीं लिखता। नबी अलैहि सलाम ने पता क्या फरमाया? फरमाया अमर याद रख, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से बगैर हक के कोई कलमा निकल ही नहीं सकता। तू लिखा कर। मैं गुस्से में बात करूं, फरमाया तब भी हक की बात होगी। मैं अगर आपके साथ प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहा हूंगा, तब भी हक की बात होगी। एक सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको प्यार से बुलाया करते थे, ए दो कानों वाले, ए दो। तो हर आदमी के दो ही कान है ना भाई। तो आपका मजाक देखे ना, मजाक भी सच है। मजाक भी ऐसा नहीं जैसे हम कह देते हैं नहीं जी मैं तो मजाक कर रहा, यार मैं तो तेरे मखौल ब्याह कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक देखे ना। एक दफा आप तशरीफ फरमाया, आप कहने लगे कि जन्नत में तो कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। एक औरत रोना शुरू हो गई कि या रसूल अल्लाह मैं तो बूढ़ी हूँ।
तो मैं क्यों रोती हूँ? कहने मैं तो बूढ़ी हूँ। आपने फरमाया जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। फरमाया हाँ, जब जन्नत में दाखिल होंगे सबको अल्लाह जवान कर देगा। आपका मज़ाह भी देखे ना, सहाबी को फरमाया लिखा कर, मैं हाल गुस्से की हालत में भी मेरी जबान से हक निकलता है, और अगर किससे मैं प्यार और मोहब्बत की बात कर रहा हो तो तब भी बोलो तो सही है, तब भी ऐसी शख्सियत के मुकाबले में एक पीर खड़ा कर देना, ऐसी शख्सियत के मुकाबले में कोई सूफी खड़ा कर देना, जिनके ऊपर दीन का मायार है, जिनकी ज़बान अक़दस है, एक निकला हुआ कलमा दीन है, वो जन्नत में भी ले जा सकता है उसका मानने वाला, और इनकार करने वाले को जन्नत और जहन्नम रसीद भी कर सकता है। नहीं जी, वो हमारे तो बुजुर्ग फरमाया करते थे जी, वो बुजुर्ग साढ़े झूठे था। हाँ हाँ झूठे थे। जो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आ जाए वो बात ठीक नहीं है। हाँ, अगर किसी को इल्म नहीं है तो उसने कर लिया तो अल्लाह माफ़ कर देगा। जब इल्म पहुंच गया, इल्म मिल गया, फिर कहता है नहीं जाओ बात इन्हों के आखे ना लग्या को भाभी ने जिन्ने बंदे बैठे हो मैनू पौना घंटा हो गया, केड़ी गल मैं गलत की दसो, समझ आई नहीं? और जो कुछ ये कर रहे हैं, कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, दीन से दूर कर दिया है पूरी कौम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हज़रत उमर ने फरमाया हादा मसरा फुलानिन, फलाना 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 जो काफिरों का बड़ा होगा ना वो यहाँ गिरा हुआ होगा सुबह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब हमने देखा जहाँ जहाँ फरमाया था वहाँ वहाँ गिरा हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इरशाद फरमाते हैं कैसर व किसरा की हलाकत के बारे में, जैसे मैंने पहले इब्तिदा में भी गुजारिश की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कैसर व किसरा के जो ख़जाने हैं ना, फरमाया ये अल्लाह के दीन पर खर्च हो जाएंगे। कहाँ खर्च हो जाएंगे? अल्लाह के। दुआ करना अल्लाह तुहानू भी तौफीक दे को तुहाडा पैसा भी अल्लाह के राह में खर्च हो जाए करे। मंगन नहीं लगा तुहाडे कोलों, मैं मंगन नहीं लगा, कहन का तो हक है ना मैनू, तो जे मैं मंग ला तो देना भी चाहिए। पिछले मत ही छड़ जाने तुसां भी तो मैं भी। तो आंदे ने एक मुड़ा थी ना, अब्बे नूं आंदा सी मोटरसाइकिल लै दे, अब्बा तेरा सियाना थे, उन्हें कहा लत्त बांह भालना पेगा किधरे बीलन करेगा, उन्हें लैके ना दिता, मर गया अब्बा। उन्हें सब तो पहला मोटरसाइकिल खरीद के, इस तरह के भी हलाल दे होंगे ने ना, सब तो पहला मोटरसाइकिल खरीद के तो प्यो की कबर से जाके रेसां दिंदा सी, आंदा लै माल तेरे ही तो मैं खरीद लिया। कुछ हथी कर जाओ, हथी कर जाओ, दो इन्हों भी देना चाहिए, लेकिन ये नहीं हथी कर जाओ कुछ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सब तो पहला बीवी जी मैनू मिलेगी ना, वो हथ लंबे होणगे, हथ। अज़वाज मुतहरात ने वेख्या, उन्हें आख्या भी हाथ कितने लंबे ने, उन्हें कहा यह नहीं मतलब हाथ लंबे करने का मतलब ये कि वह सदका खैरात करने वाली होगी। की करने वाली होगी? सदका। तो पूरी कौम ही सदका खैरात खाने वाली है। अल्लाह की मेहरबानी नाल अज इत्थे कुल, कज उथे कुल, अज इत्थे मिलाद, कल उथे मिलाद, अज इत्थे 11वीं, कल उथे 11वीं, अज इत्थे कूंडे, कल उथे कूंडे, पूरी कौम दे कूंडे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ यहाँ लाशें गिरी होगी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अदी बिन हातिम ये नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए।
मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं कि वक्त नहीं है। आए तो हज़रत अदी बिन हातिम अभी मुसलमान नहीं हुए, तो इनके गले में सलीब थी। इनके गले में क्या थी? सलीब। समझते हो? आहो, इहो जिहियां गल्लां दा तुहानूं पूरा पता होंदा है ना। कुरान की आयत पुछां तो अल्लाह की मेहर में सारे मुँह थल्ले करके बह रहे। क्या थी? सलीब। वैसे यार तुहाडे नाल प्यार नाल गल कर लेना, गुस्से ना हो जाए। उनके गले में क्या थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अदी इतरह अन्का हादा, या अदी इतरह अन्का हादल वसन। अदी, इस बुत को उतार के फेंक दे। ये नहीं कहा कि संभाल के रख ले। वो सलीब सोने की थी। किसकी थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है। एक सहाबी आए, उनके हाथ में अंगूठी है सोने की। आप फरमाया उसे उतार के फेंक दो। सहाबी ने उतार के फेंक दी। सहाबी कह लगे उठा के घर ही ले जाओ। पर मैं जिसको हजूर ने कहा फेंक दे, मैं उसे उठा के घर भी नहीं लेकर जाऊंगा। मैं उसे उठा के घर भी नहीं लेकर जाऊंगा। जब हजूर ने कहा फेंक तो फेंक दी। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अदी इतरा अन्का हादल वसन। फरमाया इस बुत को उतार के फेंक दो। और आगे क्या फरमाया? इत्तहज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। फरमाया आदि अपने अहबार रुहबान, एदा सादा जा तर्जमा समझ लो, अपने पीर ते अपने बाबे। ये सादा जा तर्जमा है। इत्तहज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। फरमाया इनको तुमने अल्लाह के मां सिवा अपना मुश्किल कुशा समझ रखा है। ये तुम्हें कहते हैं कड़ा पहन लो, कड़ा पहन लेते हो। ये तुम्हें कहते हैं कंगा पहन लो, कंगा पहन लेते हो। ये कहते हैं नाक में कुछ डाल लो, नाक में डाल ले। या मैं बाजार में देखता हूँ एक बदनसीब है, उसने मेरा को 20 किलो संगल पाए होंगे, कपड़े भी काले ते उत्ते गाल विच संगल, गाल विच संगल। तो फिर अल्लाह ताला ही हमारी रहनुमाई फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से कितनी चीज़ें मिलेंगी? यही मसला याद रखना, 2 चीज़ें मिलेंगी। अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा और अल्लाह आखिरत में भी इज्जत देगा। बाखिर दावाना।